مسکرا کر صنم نے دیکھا ہے یا کہ نظر کرم نے دیکھا ہے؟ غوث بنگال آپ کے در سے عکس اجمیر ہم نے دیکھا ہے۔ بے شک یہی بات ہے، مسکرا کر صنم نے دیکھا ہے یا کہ نظر کرم نے دیکھا ہے۔ غوث بنگالہ آپ کے در سے عکس اجمیر ہم نے دیکھا ہے، اسی لیے تو کہنا ہے فضل حق سے غوث کے منصب پہ وہ مامور ہیں، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہیں، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہیں، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہیں۔ فضل حق سے غوث کے منصب پہ وہ مامور ہیں، فضل حق سے غوث کے منصب پہ وہ مامور ہیں، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور 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 ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے پہلا بند جس میں حضرت شمس الدین غوث بنگالہ کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ رانی گنج جو شہر ہے ایک مغربی بنگال کا ہے، وہیں ایک آستانہ سیدہ کے لال کا، حضرت شبیر و شبر آپ کے اجداد ہیں، آپ بھی بغداد والے غوث کی اولاد ہیں، خاندان غوثیہ کے ایک چمکتے آفتاب، پہرے تبلیغ و اشاعت آپ سے تھے اندراب، ہجرت توئم بھی تھی اجداد کی تقدیر میں، بعد ہجرت آپ سے اندراب سے کشمیر میں، خانقاہ اندرابی آج بھی مشہور ہے، خطہ کشمیر جس کے نور سے معمور ہے، آپ کے والد اسی خطے میں تھے پیدا ہوئے، جنت ارضی پہ جانو دل سے تھے شیدا ہوئے، باپ المعروف دادا پیر فخر الدین ہیں، والدہ حضرت سکینہ لائق تحسین ہیں، غوث بنگالہ ہے دادا پیر کی اولاد میں، ان کی پیدائش ہوئی پٹنہ عظیم آباد میں۔ حضرات غوث بنگالہ کی پیدائش عظیم آباد جو آج کل پٹنہ کہلاتا ہے، بہار کی راجدھانی، اس جگہ پر ہوئی تھی، تو پیدائش کے بعد آپ کا نام کیا رکھا گیا ملاحظہ کیجیے گا۔ شیخ شمس الدین ان کا نام نامی ہے، سنو دور تک مشہور یہ اس میں گرامی ہے، سنو آپ کی اپنی ریاست کی عظیم آباد میں، یوں سمجھ لیجئے حکومت کی عظیم آباد میں، ہر طرح کی فارغ البالی تھی، سب خوشحال تھے،
آپ بچپن سے ہی کافی ناز و نعمت میں پلے، خدمت دین نبی سے باپ کو فرصت نہ تھی، پرورش کی ذمہ داری والدہ کے سر رہی۔ آپ کی عمر شریفہ ہو گئی جب 4 سال، والدہ کو آپ کی تعلیم کا آیا خیال، یہ خدا کا فضل تھا کہ سر بلندی ہو گئی، کم سنی میں آپ کی دستار بندی ہو گئی۔ آپ نے حاصل کیا علم و عمل میں جب کمال، روئے انور سے اجاگر ہو گیا جاہو جلال۔ مرحبا قد مرحبا نور نبی کے نور ہے، مرحبا قد مرحبا نور نبی کے نور ہے، مرحبا قد مرحبا نور نبی کے نور ہے، مرحبا قد مرحبا نور نبی کے نور ہے۔ رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہے، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہے، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہے، رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور ہے۔ لیجئے اب ایک کرامت ملاحظہ فرمائیے حضرت شمس الدین غوث بنگالہ کی۔ آپ کے ایک بھائی جن کا نام ہے حضرت قمر، ان کا یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ آپ کے ایک بھائی ہیں حضرت قمر قطب بہار، جن کی عظمت پہ علاقے کا علاقہ ہے نثار، ان کے ایام عمل کا پیش ہے یہ واقعہ، چاہتے تھے لوٹنا فیض و کرم کا وہ مزہ، ایک عرصہ ہو گیا تھا چھوڑ کر نکلے تھے گھر، یہ کسی کو نہ پتا تھا ہے کہاں حضرت قمر، گھر کے ایک فرد کو تھی یہ پریشانی ضرور، کیا پتا کس حال میں ہے کس جگہ چھوٹے حضور، ایک خادم ایک دن دربار میں حاضر ہوا، غوث بنگالہ سے اس کو دیکھتے ہی یہ کہا، ایک خادم ایک دن حاضر خدمت ہوتا ہے اور غوث بنگالہ سے اس طرح عرض کرتا ہے، لیکن اس کے عرض کرنے سے پہلے ہی حضرت شمس الدین غوث بنگالہ اس سے کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ آؤ آؤ اے بہادر آ گئے اچھا ہوا، آئے جس نیت سے ہو پوری کرے گا وہ خدا، یہ ہے سامان سفر اس کو اٹھاؤ اور سنو، میرے بھائی کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ اور سنو، وہ کئی دن سے ہے بے ہوشی کے عالم میں پڑے، اور ہمارا حال کے ہم لوگ ہیں غم میں پڑے، ایک جانب کو اشارہ کر کے حضرت نے کہا، اس طرف جاؤ اسی جانب ہے قمر الاولیاء، لے کے وہ ساما بہادر میاں جب رخصت ہوئے، اور مصروف دعا پھر دیکھیے حضرت ہوئے، ڈھونڈتا پھرتا تھا ایک مخدوم کو خادم ادھر، بے ارادہ جا رہا تھا پاؤں اٹھتے تھے جدھر، 2 دنوں تک رات دن چلتا رہا خادم مگر، وہ ضعیف العمر آیا نہ تھکا ماندہ نظر، چھان ماری خاک اس نے دشت اور کوثار کی، جستجو جیسی بھی کرنی تھی اسے سرکار کی، چلچلاتی دھوپ تھی اور دوپہر کا وقت تھا،
चीख उसके मुंह से निकली देख कर ये माजरा। उसने देखा एक बड़ा तालाब है उस जा जरूर, प्यास के मारे मगर बेहोश हैं छोटे हुजूर। फैज के दरिया से वो ज्यादा कहाँ कुछ दूर है, फैज के दरिया से वो ज्यादा कहाँ कुछ दूर है, फैज के दरिया से वो ज्यादा कहाँ कुछ दूर है, फैज के दरिया से वो ज्यादा कहाँ कुछ दूर है। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है, रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर है। दरिया से वो ज्यादा कहाँ कुछ दूर हैं। रानीगंज के गौसे बंगाला बहुत मशहूर हैं। जब हजरत शमसुद्दीन गौसे बंगाला ने बहादुर को भेजा, उन्होंने जाकर जो माजरा देखा तो चीख निकल जाती है। वो क्या देखते हैं, जहाँ पर हजरत छोटे हुजूर थे वहाँ एक अजदहा उनके पास है और वो ऐसा मालूम होता है कि इनको निगल जाएगा। लेकिन ये देखकर खादिम जो बहादुर थे उन्होंने क्या किया और फिर अजदहा ने क्या किया, समाप्त कीजिएगा ये करामत। और क्या देखा कि उनके पास है एक अजदहा जो हुजूरे पाक को अब तो निगल ही जाएगा। देख कर ये माजरा खादिम ने सोचा क्या करें, किस तरह इस अजदहा को जान से हम मार दें। कुछ न जब सूझा तो एक पत्थर उठा मारा उसे, चोट लगते ही तो जैसे चढ़ गया पारा उसे। छोड़कर हजरत कमर को जो वो पलटा नागहां, दौड़ कर भागे वहाँ से देखिए खादिम मियाँ। आगे आगे हैं बहादुर पीछे पीछे अजदहा, भागते हैं ठोकरे भी खा रहे हैं बारहा। जान भी अपनी बचानी थी उन्हें तो दौड़ कर, और जा सकते न थे हजरत को तन्हा छोड़कर। कब तलक वो दौड़ते आखिर हुए थक कर वो चूर, मौत सर पर थी खड़ी चिल्ला के बोले ऐ हुजूर। अलमदद ऐ गौसे बंगाला मदद को आइए, वास्ता शब्बीरो शब्बर का करम फरमाइए। ये सदा सुनते ही जैसे एक फरिश्ता आ गया, आते ही आवाज दी रुक जा ठहर जा अजदहा। खादिम ने जब ये सदा बुलंद की तो ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो, और ये आवाज सुनते ही जो अजदहा आपके पीछे दौड़ रहा था वो अजदहा एकदम रुक जाता है। और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। अजदहा ये हुक्म सुनते ही जहाँ था रुक गया, जो अभी गुस्से में था फौरन अदब से झुक गया। सर झुकाए बोल उठा वो अजदहा बादस सलाम, आप ना रोकें तो इसका काम कर दूं मैं तमाम। मैं यहाँ सरकार के पहरे पे था बैठा हुजूर, इसने घायल कर दिया मुझको मेरा था क्या कसूर। अजदहा की बात सुनकर आप फरमाने लगे,
اے میرے پیارے موکل ہاں تیری ہی بھول ہے، اژدہا کی شکل میں تو جو اسے آیا نظر، قتل مودی قبل ایذا یہ ہوا اس پہ اثر، اژدہا غائب ہوا سیفی یہ سن کر فیصلہ، آج بھی زندہ کرامت کا وہاں ہے سلسلہ، آج بھی حاجت روائی کے وہاں دستور ہے، 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 رانی گنج کے غوث بنگالہ بہت مشہور 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 ہے۔ لیجئے اب حضرت غوث بنگالہ کی کچھ اور کراماتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ جب آپ رانی گنج تشریف لائے تو کیا ہوا وہاں آ کر، سماعت کیجیے، غوثیہ دربار کی زندہ کرامت پیش ہے، مومنو سن لیجیے شان ولایت پیش ہے، کیسے؟ مومنو سن لیجیے شان ولایت پیش ہے، 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 غوثیہ دربار کی زندہ کرامت 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 پیش ہے۔ سامعین، حضرت غوث بنگالہ جب رانی گنج تشریف لے آئے تو وہاں لوگوں کو کیا کیا فیض حاصل ہوا، اس بند میں جناب اسلم سیفی کیا کہہ رہے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ رانی گنج تشریف لائے جب کہ شمس الاولیاء، ابر رحمت اللہ اللہ ہر طرف کو چھا گیا، آپ کے آنے کی جو اطراف میں پھیلی خبر، آپ کی خدمت میں آئے لوگ سارے دوڑ کر، خدمت اقدس میں جو آیا ہوا وہ کامیاب، واقعی فیضان رحمت سے ہوئے سب فیضیاب، جس نے جو مانگا خدا کے فضل سے وہ مل گیا، پھول ہر ایک کی مرادوں کا یقیناً کھل گیا، دانے دانے کے لیے محتاج تھا کل تک فقیر، غوث کی نظر کرم سے ہو گیا کافی امیر، بانجھ نے فریاد کی تو گود اس کی بھر دیا، آنکھ دی اندھے کو کنگالی کو راجا کر دیا، پھول مہکے باغ چہکے پھل رسیلے ہو گئے، مفلسوں کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے، غمزدہ جو آ گیا لوٹا وہاں سے ہو کے شاد، آپ نے راجا کے دل کی بھی کیا پوری مراد،
नूर का पैकर बनाया खित्ते बंगाल को, और कभी कलमा पढ़ाया मुंशी रामूलाल को। आपकी नजरे करम से ठीक रोगी हो गए, प्यास के मारे हुए सैराब जोगी हो गए। एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है, एक वली अल्लाह की सुनिए इनायत पेश है। गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है। जब आपकी शोहरत चारों तरफ होने लगी तो लोग आप से मुरीद होने के लिए आने लगे और आपके दामाने रहमत में आ गए। उसके बाद मैं एक बच्चे का वाकया पेश कर रहा हूं, जो बच्चा आपके पास आकर ये सवाल करता है कि या शमसू पिया, मैंने इंद्र सभा नाम की किताब में परियों का किस्सा तो पढ़ा है, फरिश्तानों की बात तो सुनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे नाचती गाती हुई परियां दिखलाएं, तो आपका बड़ा एहसान होगा। लीजिए मुलाजा कीजिएगा उस बच्चे का ये वाकया। आम जब चारों तरफ उनकी करामत हो गई, सैकड़ों को आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई। वो कशिश थी आपके पैगाम उल्फत में सुनो, लोग खिंच कर आ गए सामाने रहमत में सुनो। हो गए थे आपके कुछ लोग तो सच्चे गुलाम, कर रही थी आपकी अजमत को ये दुनिया सलाम। आपके हल्के में खिंच के आते जाते थे मजीद, हो गए पीरो जवां कुछ नन्हे बच्चे भी मुरीद। एक दिन की बात है कि एक बच्चा बेशऊर हाथ दोनों जोड़कर कहने लगा कि ऐ हुजूर, इंद्र सभा नाम की हमने पढ़ी है एक किताब, उसमें है परियों परस्तानों के किस्से लाजवाब। आज तक देखा नहीं हमने परी होती है क्या, आज तो हमको परी दिखलाइए शमसू पिया। आप हैं फैज़ो करम वाले करम फरमाइए, नाचती गाती हुई परियां हमें दिखलाइए। उनके ये बच्चे की ख्वाहिश कुछ खामोशी छा गई, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लेकिन आ गई। आपने बच्चे को समझाया बड़े ही प्यार से, ऐ मेरे लफ्ते जिगर ये सब ख्याली बात है। एक बच्चे की ये बचकाना सिहन कर पेश है, एक बच्चे की ये बचकाना सिहन कर पेश है, एक बच्चे की ये बचकाना सिहन कर पेश है, एक बच्चे की ये बचकाना सी हरकत पेश है। गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है।
होता है वो जिद किए जा रहा है कि या शमसू पिया मुझे तो आप परस्तान और परियां दिखाइए। बच्चे की ये जिद देखकर आप क्या फरमाते हैं हुजूर गौसे बंगाला, मुलाहिजा कीजिए। वो बहुत जिद्दी था, जिद करता रहा गौसे बंगाला ने आखिर तंग आकर ये कहा, ठीक है ठहरो जरा हो जाए मगरिब की नमाज, जान जाओगे मियाँ तुम भी परस्तानों करा, तुम परस्तानों में जाकर सैर कर लेना जरूर, हाँ मगर करना ना देखो तुम वहाँ कोई फुतूर। अलगरज मगरिब से फारिग हो गए जब के शाह, खिदमते अक़दस में वो नन्हा सा बच्चा आ गया, इस तरह शानी करामत है दिखाई आपने, अपनी चादर देखिए उसको उड़ाई आपने, दफातन करने लगा बच्चा परस्तानों की सैर, खुशनुमा शहरों की गाँव की गुलिस्तानों की सैर। एक जगह उसको नजर आई जो एक कमसिन परी, सैर की ख्वाहिश जो थी सब रह गई उसकी धरी, देखते ही उस परी को दिल में ये आया ख्याल, जिंदगी हो जाए उसकी मुस्कुराहट से निहाल, ये ख्याल आते ही चाहत की कली सब खिल गई, तो वतन मेहमान को कमसिन परी वो मिल गई, दफातन दोनों के दोनों हो गए फौरन जवां, हो गई दोनों की शादी जिंदगी थी शादुमा। बाबू ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे से ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है। बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, बाबू ना समझे इसे ये तो हकीकत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार की जिंदा करामत पेश है, गौसिया दरबार